जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन प्रजन रंजन यशोदानंदन प्रजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमहंस अष्टूत सदस्य श्रीमती स्वयं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमहंस अष्टूत सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद लकुर किशोरदास बाबू महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुरा की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्टारक श्री जीव गोपाल भट्टारक गोस्वामी प्रभु की जय। नमाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled bodies. 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 All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. So I would like to welcome you all to this Sunday Feast program. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾವು ಹಬ್ಬಿನ ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. So today is a very auspicious day which has the disappearance day of one of the acharyas in our parampara, the Srila Bhaktivinoda Thakura, and also the disappearance day of Shri Gadadhar Pandita, who was one of the associates of Shri Chaitanya Mahaprabhu. ಈ ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ತೀರೋಭಾವವಾದಂತಹ ದಿನ. So
Apart from that, we are also celebrating the mango festival today. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾವಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ. Generally, in the material world, if somebody takes birth, we are very happy. And when he dies, it's a sorrow occasion. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಆನಂದ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂಥರ ದುಃಖ. But great Vaishnavas, whether they appear, we don't say birth, we say appear. And when we don't say they die, we say they disappear. So when they appear or disappear, they are all an occasion of fun and joy. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವರು ಯಾವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರ ಜನನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದು ಮರಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತೀರೋಭಾವ. ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅವರ ತೀರೋಭಾವ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆನಂದದ ಅನುಭವ. When we come to this material world, we are all conditioned souls. We take birth, we live for some time, and we die, whether we don't know whether we have lived with a purpose or not. ಬದ್ಧಾತ್ಮರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. But liberated souls like Srila Bhaktivinoda Thakura, they all come from the spiritual world. They are always engaged in the service of the Lord. They come here to fulfill the mission of the Lord, to deliver conditioned souls like us, perform some pastime so that we can learn from their life, and then they wind up and they go back either to the spiritual world or wherever it is, but they go for a higher purpose to serve the Lord. ಆದರೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವರು ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ವಿಕ್ರಮ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ನನಗೆ ಎಡಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You have to mention in Hindi. No, you have to announce in Hindi. If you don't know, I'll speak. जिसको हिंदी में इसका अनुवाद चाहिए वो उधर बैठ सकते हैं. What is name? विक्रम गौर हरि प्रभु उधर हिंदी में इसका अनुवाद देते हैं. तो जिसको हिंदी चाहिए प्लीज उधर जाके बैठिएगा. Okay. So today Srila Bhaktivinoda Thakura is one such liberated soul who appeared in this material world, performed a very, very vital mission, and then he went back also, and today is his auspicious disappearance day. ಈ ದಿನ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಆವಿರ್ಭಾವದ ದಿನ. Generally it is understood by the community in all that if you have to perform or take up a religious life or perform devotional service, one must renounce everything and then only he can do it. And this was told by Srila Shankaracharya also. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರ. But actually one can live in any ashrama and perform devotional service, which Srila Bhaktivinoda Thakura set as an example. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Srila Bhaktivinoda Thakura was a perfect grihastha. He had a perfect family and he showed by example how one can live in this material world in spite of all the difficulties, in spite of all the austerities that one has to take, and perfect life in this material world. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಗೃಹಸ್ಥರಾದಂತಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Right from the time that he was just 2 years old, he composed a poem which depicted his scholarly ability in himself. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And right from his childhood he was well versed in Ramayana, Mahabharata, in all the scriptures. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ರಾಮಾಯಣ, ವೇದಗಳು ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Not only these scriptures, he was also well versed in Quran, Bible, etc. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಾದಂತಹ ಕುರಾನು, ಬೈಬಲ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. So after he read Srimad Bhagavatam, he realized that this is the best scripture that is available for all, and he engaged in scrutinizingly analyzing it, and he engaged many in debates and successfully convinced them and defeated them also. ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಂತಹ ಅಮಲ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ಸಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And materially he was a district magistrate in Bengal, and he was appointed by the British government who were ruling India at those days. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಾಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದರು. That position during those days was as good as a king. So you can understand how important was this position. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗೌರವ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಅಧಿಕಾರ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. And in spite of holding that responsibility, he used to travel all over Bengal and the Bangladesh that is there now, and he used to preach the Krishna conscious movement everywhere. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಬೆಂಗಾಲ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And as a family man, he had a wife who supported him in this particular spiritual culture, and he was blessed with 10 children. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಹೆಂಡತಿಗೆ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. He was a spiritual guide not only to his family members but also to all the devotees. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So he read the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he realized that philosophy given by Sri Chaitanya Mahaprabhu was one of the best, and he thought that he should take up this preaching, because after Sri Chaitanya Mahaprabhu wound up his pastimes, more or less the teachings given by Chaitanya Mahaprabhu got deviated, and many Ampa Sampradayas came up. Ampa Sampradayas means some lower Sampradayas came up giving deviated philosophy. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಲೀಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅಪಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. And most of them claim to be the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but they preached voidism and impersonalism. Voidism means that everything is zero at the end, and impersonalism means God does not have any form, He doesn't have a name. So this way they all propagated the wrong philosophy, and then Srila Bhaktivinoda Thakura realized that he should take up in correcting this philosophy. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಪಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯವಾದವನ್ನು, ನಿರಾಕಾರವಾದವನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. So he started with a humble beginning of spreading this Krishna consciousness, and he had a vision that this Krishna consciousness can be spread throughout the world, and it is a necessity, and not only necessity, an urgency. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬೇಕು. And he started propagating the Namahatta preaching. Namahatta means it's a marketplace of the holy place of the holy name. And he spread these Namahatta centers, more or less established about 500 Namahatta centers. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾಮಹಟ್ಟ. ನಾಮಹಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹಂಚುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಘಗಳನ್ನು 500 ನಾಮಹಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. And wherever he went, he delivered lectures, he made everyone chant, and he also preached. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And over a period of time, where he initially settled on in Godru and Deepa, after some time he shifted himself to Puri. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಗೋದ್ರಿಮ ದ್ವೀಪ, ಇವತ್ತು ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗೋದ್ರಿಮ ದ್ವೀಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ವಾಸವನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. And there also he used to assemble devotees in very important places in Puri, near Puri, called Gambira, Siddha Bakul, Haridas Thakur Samadhi, etc. He would gather devotees and preach Krishna consciousness. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನಸಂದಣಿ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಬಕುಲ್, ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಾದಂತಹ ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. So when he was around 49, he thought that he should retire from this materialistic life and take up fully for preaching Krishna consciousness. ಅವರು ಯಾವಾಗ 49 ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And not only his understanding of the philosophical aspect, he was also good in writing. So he used to write books even on the material perspective. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. So he used to write books, and at that time the British government wanted him to continue his service. So he also felt that somehow he should continue. Simultaneously he started preaching and writing books also. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆನೇ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So while he was compiling many books on the material perspective, one person told him that why don't you write books on spiritual matters. He took it to his heart and he started compiling books on spiritual subjects. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He compiled a book in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu, his life and precepts,
which was a condensed description of all of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and his teachings. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅವರ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. And he managed to send this book across the world. ಈ ಒಂದು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is the time he predicted, not only predicted but also preached that he should get someone who can take up this Krishna conscious movement preaching all over the world. ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is when he mentioned that soon a great personality will appear who will carry forward this mission, and that's when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura appeared. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನುಡಿತಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಜನನವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. Simultaneously he had a dream that nationalities from all over the world would gather and sing the glories of the holy name. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. And as a perfect grihastha, every day he would have many hosts and he would honor them, because a grihastha is supposed to receive sadhus and devotees of the Lord and treat them well. ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And during his time there were many bogus sadhus who would cheat the common man in the name of religion, and he managed to defeat all of them and he arrested many of them. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೋ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So he was very consciousness of time and he could understand how valuable it is, and he utilized every way possible, and he used to sleep for 3 or 4 hours in a day, and the rest of the time would be spent in Krishna consciousness. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆದು ಮೌಲ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. As a district magistrate, he would handle cases which would normally take about a week. He will finish and settle everything in 1 day's time. ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕೇಸಸ್ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೇಸಸ್ನ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And considering his capacity or capability to promote this Krishna consciousness, he was given the title Bhaktivinoda. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಅನ್ನುವಂತೆ. His son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, was none other than the spiritual master of our founder Acharya, Srila Prabhupada. ಅವರ ಮಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು. And he had a desire, and his desire was fulfilled by none other than Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And right from the time Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, he was Bimala Prasad, who was born, Srila Bhaktivinoda Thakura would make him speak, and he would hear from Srila Bhakti from his own son. ಅವರ ಮಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಿಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಮಗನಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And during his time, there were many who had lot of spiritual powers, in the sense that even today we find so many sadhus, they may have spiritual powers, but they cheat in the name of religion. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ
ಹಲವಾರು ಜನ ಸಾಧುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. So there were many who used to cheat women in the name of religion. So there were one or two cases. In one particular case, he literally, this particular sadhu had a lot of power in him, and nobody could defeat him. ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. And this person, somehow nobody could defeat him, but Srila Bhaktivinoda Thakura arrested him and put him behind the bars. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. And I think his name was Bisaki Sen, and he had, the moment he was arrested, Srila Bhaktivinoda Thakura and all the members of his family also fell sick. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So Mr. Bhaktivinoda Thakura realized that generally these sadhus have their power in the hair, which is in the head. So that's why sadhus grow long hairs. ಆವಾಗ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So Srila Bhaktivinoda Thakura ordered the jail personnel to cut off his hair, by which he would lose all his power. ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕೇಶವನ್ನು ಮುಂಡನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂಡನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And as soon as his hairs were cut off, the sadhu's power went, and they could see that power going, and after some time he fell sick and died. ಯಾವಾಗ ಅವರ ಕೇಶ ಮುಂಡನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. Another time there was this incident where a ghost was residing in one of the trees, and people would be very scared to go near the tree. ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಒಂದು ಮರದ ಹತ್ರ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಊರು ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So Srila Bhaktivinoda Thakura sat underneath the tree and recited continuously Srimad Bhagavatam, and one day the tree burst and the ghost left the body. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸತತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಮರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೆವ್ವ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. So Srila Bhaktivinoda Thakura also wrote a commentary on Sri Chaitanya Charitamritam and also Sri Chaitanya Bhagavat. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And some of the good books that he had written are Sharanagati, Geetamala, Godruma Kalpatavi, Harinam Chintamani. All these were based on some of them were based on teachings of Srila Haridas Thakura. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಶರಣಾಗತಿ, ಗೀತಮಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And one of the most important books which I have read, it's a good book, it's called Jaiva Dharma. ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಜೈವ ಧರ್ಮ. Apart from all this, you also rediscovered the site of Sri Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮಾಯಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಇವರು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Srila Bhaktivinoda Thakura was none other than Kamala Manjari. He was an eternal assistant of Anaga Manjari, the sister of Srimati Radharani. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ತಂಗಿಯಾದಂತಹ ಅನಂಗ ಮಂಜರಿಗೆ ಸೇವಕಿಯಾದಂತಹ ಕಮಲ ಮಂಜರಿನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್. And what we practice Bhakti Vriksha today is also something derived from his teachings, because he would normally gather 5 or 10 new people and discuss Krishna Katha. So our spiritual master, His Holiness Jayapatak Swami Maharaj, he conceived from that the idea of a Bhakti Vriksha, which we try to propagate. ಈ ದಿನ ನಾವೇನು ಇಸ್ಕಾನ್ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದ ಬುನಾದಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಆ ದಿನನೇ ಮಾಡಿದರು.
5ರಿಂದ 6-8 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಾದಂಥ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And his schedule was so busy and so very tight. We'll quickly go through that. He would go to bed by about 7:38 in the evening and wake up by 10. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದಿನಚರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 7:00 ಅವರು ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ತಕ್ಷಣ ಅವರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And then he would write books until 4 o'clock in the morning. 10ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. After that he would have wash his hands and feet, mouth and chant his rounds until 7. ನಂತರ ಅವರು ಶುದ್ಧರಾದ ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. At 7 he will start addressing all the correspondence because many would put inquiries to him and he would answer them. 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. 7:30 to 8:30 he would spend in reading. 7:30ಯಿಂದ 8:00ವರೆಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. At 8:30 he would start receiving guests who would come to ask questions. 8:00ವರೆಗೆ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. And he would read. If they come, it is okay. Otherwise, he would continue to read up to 9:30. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. He would go for a walk, and from 9:30 to 9:45, he would take rest little bit, take bath and breakfast. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ನಡಿಗೆ ನಂತರ 9:30ರಿಂದ 9:45 ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. By 9:55 he would be ready and he would be in the court sharp at 10 o'clock. He would not be late by even a single minute. 9:55 ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರೇನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. Though he used to wear a coat and pant for district magistrate, it is said that he used to wear thick tulsi mala, which was very clearly prominent. We might feel ashamed to go to our office, but Srila Bhaktivinoda Thakura was not a person like that. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ತಿಲಕವನ್ನು ಕಂಠಿ ಮಾಲವನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸಡ್ಡೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಿಲಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಠಿ ಹಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. He would handle about 30 to 50 cases and finish up by 1 o'clock and come home and refresh again to leave back to the court again from 2 to 5. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ 30ರಿಂದ 50 ಕೇಸಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. And he would come back home and again resume his spiritual duties. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And to ensure proper time management, it is said that he used to have a pocket watch which he used to see that time is managed effectively and punctually. ಅವರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So thereafter he left his body in the year 1914. 1914 ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ತೀರೋಭಾವ ಆ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. And considering his contribution, then he became to be known as the 7th Goswami. We all know there are 6 Goswamis, but he then came to be known as the 7th Goswami. ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. 6 ಜನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು 7ನೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So it is said that on these auspicious appearance and disappearance days, if one is able to meditate on their life history and their pastimes and what they have done, we can get a small amount of, we can develop such qualities in us also. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರ ಆವಿರ್ಭಾವ ತೀರೋಭಾವದ ದಿನ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಅವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So Srila Bhaktivinoda Thakura was a perfect grihastha, perfect district magistrate, perfect devotee also. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗೃಹಸ್ಥ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದಷ್ಟ ನಿಷ್ಠ
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಹಾಗಿದ್ರು. So now we will go to Srila Gadadhar Pandit, whose disappearance day also happens to be today. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ತೀರೋ ಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So we know the Pancha Tattvas. So Gadadhar Pandit was none other than an incarnation of Srimati Radharani. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ, ಗದಾಧರ, ಶ್ರೀವಾಸ, 5 ಜನ ಪಂಚತತ್ವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗದಾಧರ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವ. So Srila Gadadhar Pandit also came to assist Sri Chaitanya Mahaprabhu in propagating Krishna consciousness. ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೋತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. Right from their childhood, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar Pandit studied in the same school and they would also play together. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಜೊತೆಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ರು. But right from their childhood, they were in such a position that Nimai Pandita or Chaitanya Mahaprabhu could not stay without the company of Gadadhar Pandita. Similarly, Gadadhar Pandita could never like to remain alone without the company of Chaitanya Mahaprabhu. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Gadadhar Pandit was very calm, silent by nature, whereas Nimai Pandita was very aggressive, very argumentative during his early days. ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರಳ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. So Nimai would normally call anybody, discuss, and one point of time he would say something and he would justify it. Immediately thereafter he would say, no, this is not right, this is wrong, and he would justify that also. So this way he would always confuse anybody to whom he brings for an argument. ನಿಮಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. So Gadadhar Pandit realized that Mahaprabhu is doing, Nimai Pandita is doing this to defeat him. He will avoid Nimai Pandita and he will go from a side. He would not like to see Nimai Pandita. But somehow Nimai was such a scholarly and such a capable person, he would forcefully call Gadadhara and discuss with him, defeat him somehow. And Gadadhar Pandita also, he used to enjoy this pastime. ಇದು ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಚಾರನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದು, ಸೋಲ್ಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಇದೇನಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. So Mahaprabhu shifted to Puri after he took sannyas. And when Mahaprabhu shifted to Puri, Gadadhar Pandit also came with him and settled in Puri. ಯಾವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So we will go through some of the very important pastimes. Just like Srimati Radharani was the queen in Vrindavan and proprietor of everything, Gadadhar Pandit was also a master in everything. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಲ್ಲದರ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಒಡೆತಿನೋ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. And just as Srimati Radharani gave up everything to satisfy Krishna, Gadadhar Pandit also similarly offered everything to Sri Chaitanya Mahaprabhu. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಾಧಾರಾಣಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So when Mahaprabhu settled in Puri, there is a small pastime whereby you all might have heard the name Tota Gopinath in Puri. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಲೀಲೆ ತೋಟ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So this pastime goes like this, that one time Chaitanya Mahaprabhu was scratching one place in that garden. That place is called, it was a garden. And when he was scratching, and then he asked to dig out. When they dug out, they found a deity of Krishna that is known as Gopinath. ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗೀತಾ ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಗೋಪಿನಾಥನ ವಿಗ್ರಹ. So Mahaprabhu gave that deity to Gadadhar Pandita and told him to worship this Gopinath, this deity, and thereafter it came to be known as Tota Gopinath. Tota Gopinath means it was a Gopinath that was worshipped and found in that Tota, that is garden. ಆ ಒಂದು ಗೋಪಿನಾಥನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ತೋಟ ಗೋಪಿನಾಥ್. ಕಾರಣ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೋಟ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. Now Srimati Radharani would always in her pastimes try to make Krishna angry, and similarly Mahaprabhu always tried to make Gadadhar Pandit angry. Chaitanya Mahaprabhu was none other than a combined of Krishna and Radharani, and Gadadhar Pandit was Srimati Radharani. ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಕೋಪ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಆದರೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಸ್ವಭಾವ. So though Mahaprabhu would try to anger Gadadhar Pandit, Gadadhar Pandit would maintain a very silent this thing. He would never be pampered by anger. He was very cool. So Mahaprabhu was enjoying this pastime with Gadadhar, and Gadadhar also was very, very tolerant. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ನ ನೋಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಲಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ತಲ್ಲಣನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. It is said that no one loved Lord Gauranga Mahaprabhu more than Sri Gadadhara. But even then, Gadadhara was such a person, he used to take so much of abuse and neglect from Gauranga Mahaprabhu. Still he would not leave him. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. So the understanding is that Mahaprabhu was such a transcendently person that he wants to get that bhava from Gadadhar Pandit. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾವ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. So it is said that in the Gaudiya Vaishnavism, the most important aspect is to worship Gaura with Gadadhara. ನಮ್ಮ ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಗೌರಾಂಗನನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it is also said that this Gaur Gadadhar worship is in Madhurya Rasa, not meant for Kanishtadhikaris or those in the beginning stage of devotional service. ಈ ಗೌರ ಗದಾಧರ ಯಾಕಂದರೆ ಗದಾಧರ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಗೌರ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಮಾಧುರ್ಯ ರಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So that's why it is said that only those who are fixed in devotional service and who have got some taste or ruchi in devotional service can worship Gaur Gadadhar. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಗೌರ ಮತ್ತು ಗದಾಧರವನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. So Gaur Gadadhara Pandit, there is a small pastime whereby there was a great singer and dancer in the name of Vakreshwar Pandita. ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So Vakreshwar Pandita once told Gadadhara Pandita that
I will introduce you to a new, very great advanced devotee. ಒಂದ್ಸರಿ ವಕ್ರೇಶ್ವರ್ ಪಂಡಿತ್, ನಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಕುಂದ ದತ್ತ. ಮುಕುಂದ ದತ್ತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಕುಂದ ದತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ. ಆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಡಲೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ. And he was so advanced in devotion service that he thought that he would not take bath in the Ganges because he was very impure. ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. Externally he looked like a very gross materialist, but internally his devotion service was very, very strong. ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. So Mukunda Datta took Gadadhar Pandita to this Pundarika Vidyanidi's house, and he went inside his house, he saw that Pundarika Nidhi was living a very, very opulent atmosphere, nice bed, lot of decorations of flowers, etc., pan, things like that. ಯಾವಾಗ ಮುಕುಂದ ದತ್ತ ಅವರು ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತರೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ಆಪುಲೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾನ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. So he had sandalwood paste applied on his head, and he had 2 assistants to do chamara service for him. ಅವರು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾಮರವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ 2 ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. So Gadadhar Pandit had a doubt in his mind, how can a person having so much of opulence be a great devotee of the Lord? ಆಗ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂದೇಹ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇವರು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. So normally we say even today when there is somebody very opulent, it's very rare that he takes up the path of devotion service. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So Mukunda Datta could understand that Gadadhar Pandit has developed this doubt in his mind because they were all great devotees of the Lord. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಕುಂದ ದತ್ತಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಗದಾಧರ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So Mukunda Datta started singing the glories of the Lord and started doing kirtan. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ದತ್ತ ಅವರು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ನರ್ತನೆಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when he started the kirtan, Pundarika Nityadi started developing symptoms of ecstasy and he started dancing in ecstasy, ecstatic ಯಾವಾಗ symptoms. ಮುಕುಂದ ದತ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಹಾಡನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂತಿರುವಂತಹ ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಭಾವೋನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು For 6 hours, Pundarika Nidyanidhi was dancing in his house. Anything that came to his hand, he would break out of that ecstasy. ಮುಕುಂದ ದತ್ತ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವೋನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And in the process of dancing, finally he fell unconscious. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಭಾವೋನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ನರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So when he came back to consciousness, Gadadhar Pandita thought that in my mind I have offended Pundarika Vidyanidhi to be considering to be a great materialist, but he is a very great devotee, so I have offended him. ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇವರು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕವಾದಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So he thought that if I become his disciple, then Pundarika Vidyanidhi will forgive me for all my offenses. So I will accept him as my spiritual master. ಆಗ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ
ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ, ಅವರ ಸೇವಕ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. So with this in mind, he approached Pundarika Vidyanidhi that I want to take shelter of you. ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. So when he approached, Pundarika Vidyanidhi immediately replied, "It is by very great fortune I have obtained a personality like you as my disciple, and this fortune I have achieved after many births of pious activities." ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ ನನ್ನ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗೋದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So Gadadhar Pandita then, before taking initiation, he went to Sri Chaitanya Mahaprabhu and narrated the entire pastime, and Mahaprabhu said that you must take initiation from a personality like Pundarika Vidyanidhi. ಆಗ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಹತ್ರ ನೀವು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So normally Chaitanya Mahaprabhu would travel from Puri to Mayapur. To see, Mayapur he would go to see his mother. At the same time he would come to perform his pastimes in Puri. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥಿಂದ ಮಾಯಾಪುರಿಗೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಚಿಮತ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So when Mahaprabhu handed over this deity of Tota Gopinath to Gadadhar Pandita, Mahaprabhu would stay for some time in Puri, and thereafter he would go to Mayapur to see his mother. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಒಂದು ತೋಟ ಗೋಪಿನಾಥ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಯಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. But Gadadhar Pandit could not stay without Chaitanya Mahaprabhu's association for even a moment. So Mahaprabhu gave him a Kshetra Sannyas. Kshetra Sannyas means he stays in that place and continues the worship of Tota Gopinath. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪೂರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂದರೆ ಆ ವಿರಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So Mahaprabhu would always cry for Krishna out of ecstatic symptoms, and Gadadhar Pandita always meditate on Sri Chaitanya Mahaprabhu because of his separation from Mahaprabhu. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಆ ಒಂದು ವಿರಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಧಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. So when the Lord wanted to go to Vrindavan, based on his advice by he wanted to go to Vrindavan for a long time. So he wanted Gadadhar Pandita to stay back and continue the worship of Tota Gopinath. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ತೋಟ ಗೋಪಿನಾಥನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. But when he learned that Mahaprabhu is going, Gadadhar Pandita said, I will also accompany you, and Mahaprabhu was not in favor of it. ಯಾವಾಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ವೃಂದಾವನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Mahaprabhu tried his level best to forbid Gadadhar Pandita from accompanying him. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಬೇಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. But Gadadhar Pandita told the Lord, wherever you are staying, that place, let my Kshetra Sannyasi go to hell. Wherever you are going, Jagannath is present there. ಆವಾಗ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಓವ್ಸನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ನಾಶ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then he said, one who renders service to Gopinath a million times achieves the same thing by simply serving your lotus feet. ಆಗ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೋಟಿ ಗೋಪನಾಥನನ್ನು ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. Let my Kshetra Sannyas go to hell. ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Mahaprabhu replied, if you abandon his service, it will be my fault. It is better that you remain here and render service. That will be my satisfaction. ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೇನಾದ್ರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Gadadhar Pandit replied, do not worry, all the faults will be on my head.
ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I will not accompany you, but I will come alone. ಸರಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. If not, at least I will go and see your mother, so I am not with you. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗ ಪೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯಾದಂಥ ಸಚಿಮಾತೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I shall be responsible for my abandoning of my vow and service to Gopinath. ಮತ್ತೆ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಗೋಪಿನಾಥನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುರಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. So then it said that he traveled alone and he came to the place called Katak. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಟಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್. So Chaitanya Mahaprabhu also traveled and he called for Gadadhar Pandit. He said that he wants him to accompany Chaitanya Mahaprabhu. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಟಕಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಿ ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Mahaprabhu said, you have abandoned Gopinath's service and broken your vow to live in Puri. ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೀಯಾ, ಗೋಪಿನಾಥನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you are wanting to come with me is simply a desire for sense gratification. ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. And this way you are breaking religious principle and I am very unhappy. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀನು ಮುರಿದಿದ್ದೀಯಾ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So finally he said, if you want my happiness, please return to Neelachala. You will simply condemn me if you stay with me. ಆಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀಲಾಚಲ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. So this is one of the wonderful loving pastimes between Chaitanya Mahaprabhu and Sri Gadadhar Pandit. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಲೆಗಳು. So I'll take something which is shorter because I am running short of time. All are long pastimes. It is said that one time Gadadhar Pandit did not realize that potency of the mantra he received from Pundarika Vidyanidhi or his spiritual master. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತು ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯವರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾಮದ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. He said, I'm not getting the realization from chanting this mantra. If you want, you can please give this mantra to me by you, and then my mind will be joyful. ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವ್ರ ಹತ್ರ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೇನು ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So the Lord replied, you already have a spiritual master, so be careful and don't become an offender. What to speak of the mantra, I can give even my own life to you. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ನಾಮ ಏಕೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And it would not be proper for me to give a mantra when your spiritual master is alive. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಇರುವಂತಹ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. So Gadadhar Pandit replied, he is not here now, you can do it in his place. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಪುಂಡರೀಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನೀವು ನಾಮವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Mahaprabhu replied, don't worry, your spiritual master will be here within the next 10 days time and you can take reinitiation from him. ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊರತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is a small pastime to show that one should take mantra from one spiritual master, not from another one. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು,
ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. There are many loving exchanges between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar Pandita, but then considering that the time is short, we will not be able to touch anymore. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು, ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್, ರಾಧಾರಾಣಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಲೀಲೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಲೀಲೆಗಳಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. I was asked to speak on general philosophy of Krishna consciousness and today's occasion of Mango Festival. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸಬರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನ, ಬೇಸಿಕ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. Many may be knowing it, but I believe there are many newcomers who went to the Panihatti festival last week. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಚಿರಾದಹಿ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ವಾ, ಹೊಸಬರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it will be a revival for others also, and something new for the newcomers. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ, ಹಳಬರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. So this movement in the name of ISKCON, that is International Society for Krishna Consciousness, was established by Srila Prabhupada. ನಾವೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಸಂಘ, ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಇದರ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. So International Society for Krishna Consciousness means it's an international society. It's a gathering of devotees from all over the world. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. And it is true today because in every nook and a corner of the world there is a center or a temple for practicing Krishna consciousness. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು. So the International Society for Krishna Consciousness means Srila Prabhupada did not say International Society for God Consciousness. He mentioned Krishna Consciousness. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So why? Because Srila Prabhupada knew and he said that God means there is only one God, that is Krishna. ಕಾರಣ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. So whether somebody worships him as Allah or somebody worships him as Jehovah, and among the Hindus normally people worship so many demigods, but there is only one God, that is Krishna. His name is Krishna. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಲವಾರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಅಲ್ಲವನ್ನ, ಯೇಸುವನ್ನ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And this was the dream of Srila Bhaktivinoda Thakura, whom we discussed today, and partly carried out by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, who handed over this mission to Srila Prabhupada, who took the responsibility of spreading this Krishna conscious movement throughout the world. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನುಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And Srila Prabhupada created a revolution in the worship of Lord Sri Krishna by setting a right example of what should be the mood of worship, how it should be worshipped. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Normally the practice even before our coming to this movement was that we would go to Lakshmi's temple and we would ask for wealth, and when some children's examination is there, we would go to Goddess Saraswati's temple and seek blessings so that our child becomes intelligent and she gives knowledge. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಗಂದೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಹತ್ರ, ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ. So what happens is that there are 33 crore demigods and we can't approach each and every demigod for everything that we want. 33 ಕೋಟಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. So Srila Prabhupada established by worshipping Krishna, we have worshipped everybody. Just like watering the root of the tree is, the water reaches all the roots and all the branches and all the leaves. So by worshipping Krishna,
all the demigods are also getting their worship. ಆಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮರ ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮರ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He not only established Krishna as the supreme personality of Godhead, but he made everyone realize what is one's position, constitutional position, particularly in the human form of life. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Just like a fish, when it is taken out of water, it struggles and dies. Like that, we are all in this material world with a contaminated consciousness struggling to survive. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೀನನ್ನು ಅದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಲೆ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And when the fish is in water, it is always scared that bigger fishes might devour the small fish. ಯಾವಾಗ ಮೀನು ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. So in the process of trying to achieve happiness in this material world, what follows is a distress, because happiness follows distress, distress follows happiness. ಹೀಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಹಿಂದೆನೇ ಆತಂಕಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. So in the process of this, it is only in this human form of life one can understand what is this material world, what is happiness and what is distress. Otherwise there is no difference between us or any other species of life. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Srila Prabhupada established this movement to revive our constitutional position and bring Krishna consciousness into us. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. So the movement spread. As you see, today it is not a practice that is established only in Hindus, which should have been the rightful this thing to know, but they forgot. Not only that, they all revived this Krishna consciousness, but today if you see any foreign country, whatever faith they may be following, whether Zoroastrian or Christians or Mohammedans, everyone today who understands Krishna consciousness, they are all following today very seriously. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we see that Srila Prabhupada gave a very nice example. 0, 0, 0, 0, any number of zeros you put, what is the value of that zeros? Nothing. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. But if you put 1 in front of all these zeros, that 1 becomes 10, 100, 1000, 10,000, million, billion and so forth. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದನ್ನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸೊನ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So we are doing so many activities during the day. We are getting up in the morning, taking bath, somebody is going to school, somebody is going to office, a housewife is cooking something. So many are busy in so many activities, but it is all 0, 0, 0. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೇ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊನ್ನೆ. So by just adding 1, how it became valuable, Srila Prabhupada taught by adding Krishna in your life, your life becomes very valuable. Because in this life you practice Krishna consciousness and you relieve from all your sufferings from this end of this life itself. That opportunity Srila Prabhupada has given. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದು, ಕೆಲಸದೊಳೊಂದು ಕೆಲಸವೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. Not only that, Srila Prabhupada also taught that we go to worship, ask something and demand something and then we go. But Srila Prabhupada taught that it is not only going and worshipping and asking for something, but most important thing is you must hear Krishna Katha. That is hearing Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and so forth. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣವನ್ನು, ಭಾಗವತ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. So I am very happy that many newcomers have come to this Sunday Feast program. Like if you had not been here, you would have been sitting and watching TV. But last week you all enjoyed Panihatti festival. Today there is a mango festival which we are having. So we add Krishna to all our activities. That is all. ಪ್ರಭು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಭುಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಪ್ರಭುಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿನ, ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಭುಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗಿದೆ. And many devotees have brought mangoes and it is being offered to the Lord and we get it back as prasadam. So we eat Krishna prasadam. Others may buy a mango and eat, but we offer to Krishna and take it. So this festival is known as mango festival. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಈ ಒಂದು ಮಾವು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದಿದ್ವಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀವಿ. Krishna says in Bhagavad ದಿನ ಮಾವಿನ ಹಬ್ಬ. Krishna says in Bhagavad Gita, Patram Pushpam Palam Toyam. Krishna does not expect anything big from us. If you offer even a small leaf, a small fruit, small flower or little water, if it is done, offered with love, Krishna will accept it. ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಂದು ಗಂಧೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. So whatever we do, we keep Krishna in the center by offering him fruits or by offering the results of our work also. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ. Before I wind up, I want to narrate one pastime which will take 1 minute. It's very much related to mango. ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾವಿನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Srila Bhaktivinoda Thakura's son was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಮಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ. So during his childhood, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, that is Bimala Prasad, there was a basket of mangoes that was brought by his family and kept in the house. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So Bimal Prasad took one mango and started and ate it. ಆವಾಗ ಮಗ ಆ ಒಂದು ಬಿಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೋತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. So when Bhaktivinoda Thakura saw this, he immediately chastised Bimal Prasad, saying that you have eaten this mango without offering to Krishna. ಆಗ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಅವರು. So Bimal Prasad at that time realized that he did a very big mistake, and then he took a vow, from this day I will never eat a mango, and it is said he never ate a mango. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಿಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ. But today we offer to Krishna, so you all honor the Mahaprasadam. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. So thank you all very much. I don't know if there is time for any questions. Otherwise they can ask me in person also. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. Yes, Mataji. ಮಾತಾಜಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ You can ask me in person after the class. Anybody else he wants a newcomer?
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಎನಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಾತಾಜಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾತಾಜಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. You can read any literature as long as you can understand unscrutinizingly. Like there are some religions which propound impersonalism, but we don't worship impersonalism. Impersonalism is a part of total worship of the Lord. Where the Lord has got his form, Lord also many worship as impersonal Brahma Jyoti, that effulgence emanating from the Lord. That many other religions practice in that, but we believe, because Srimad Bhagavad Gita and Bhagavad Gita as it is, they have given very deep philosophical aspect as far as worship of Krishna is concerned. He is a person and he is a worshipable personality. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮ್ಮತ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹದ ಆಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಭುಗಳದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿ. There are many Puranas given even in our Shastras, so many Puranas. People, if they don't understand it in the right perspective, they can misconceive. So the highest truth is given in Srimad Bhagavatam. Just like Krishna is the supreme personality of Godhead, by worshipping him you worship everybody, the worship is given to everybody. Similarly, by reading Srimad Bhagavatam, there is no need for us to go to other Puranas. We can understand the absolute truth only in Srimad Bhagavatam. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟ ಮಂದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಂತವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಮಲ ಪುರಾಣವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ some scriptures are designed or given to lesser intelligent personalities. So Bhagavatam is meant for highly intelligent person who can take up that study. If you are already studying Srimad Bhagavatam, there is no need for you to go down. If you have studied 10th class, you don't try to learn ABCD. Correct? ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ದಿರುವಂಥವ್ರಿಗಂತಾನೆ ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಾಗವತದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಅನ್ಯತಾ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಗೆ ಮತ್ತೆ ABCD ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. So thank you all very much. Srila Bhaktivinoda Thakura Thiro Bhav ki jai. Srila Gadadhar Pandit Thiro Bhav ki jai.